محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حاضران محترم، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ سورہ جمعہ کی ان 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے جو مرکزی فکر دی ہے وہ مرکزی فکر یہ ہے کہ انسانیت ہدایت کے بغیر ناقص ہے. رسول بھیجے گئے انسانوں پر، پتھروں پر رسول نہیں آئے، درختوں پر رسول نہیں ہے، جانوروں پر پروردگار نے فرض ہدایت کو انجام نہیں دیا. اگر بھیجے گئے رسول تو وہ انسانوں میں بھیجے گئے. اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ کہ کسی بھی سطح پر، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، کسی بھی سطح پر پروردگار عالم نے وہ عقل عطا نہیں کی جس عقل کو ہدایت کی ضرورت ہو. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں. دیکھیے، سب سے کمتر درجہ ہے پتھر، اس سے بلند درجہ ہے درخت کا، اس سے بلند درجہ ہے جانور کا، اس سے بلند درجہ ہے انسان کا. تو کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، کبھی درخت نے یہ نہیں کہا کہ میں حیوان ہوں، کبھی حیوان نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان ہوں. یعنی ہر ایک اپنی حد میں رہا. یہ فقط انسان تھا جس نے اپنی حد سے آگے نکلنے کی کوشش کی. فرعون نے کہا میں خدا ہوں. کوئی بات تو آگے ہوئی. یعنی پتھر اپنے آپ کو درخت نہیں سمجھتا، درخت اپنے آپ کو حیوان نہیں سمجھتا، حیوان اپنے آپ کو انسان قرار نہیں دیتا. لیکن فرعون کی خواہش ہے کہ اسے خدا مانا جائے، مسلمہ کذاب کی خواہش ہے کہ اسے نبی مانا جائے، اور 2 رکعت کے پیش نماز کی خواہش ہے کہ اسے امام بنا دیا جائے. اب عقل کے بگڑے ہوئے گھوڑوں کو، عقل کے بسکے ہوئے اور بگڑے ہوئے گھوڑوں کو ضرورت تھی ایک لگام کی کہ اس لگام کے ذریعے عقل کے گھوڑوں کو کنٹرول کیا جائے. بھائی اسی لگام کا نام ہے رسالت، اسی لگام کا نام ہے رسالت. تو رسول وہ جو اپنے عہد کا عقل مند ترین انسان ہو، جبھی تو عقلوں کی ہدایت کرے گا. اب میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس وقت اس حد میں ابھی کوئی آیت آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنی، لیکن یہ بات تو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بات واضح ہو جائے. بھائی ہدایت ہے عقلوں کی. جب عقلوں کی ہدایت ہے تو ہدایت وہی کر سکتا ہے جو ان ساری عقلوں سے برتر ہو اپنے عہد میں. تو آدم اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان ہے، انکار نہیں ممکن. نوح اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان، ورنہ وہ ہدایت نہیں کر سکتے عقلوں. موسیٰ اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان، عیسیٰ علیہ السلام اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان، پیغمبر اکرم کائنات کے عقل مند ترین انسان. اس لیے کہ پیغمبر کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ پیغمبر کی امت میں ہیں اسی طرح اولو العزم انبیاء بھی پیغمبر کی امت میں ہیں. یعنی خدا کی قسم یہ جو جملہ میں نے کہا یہ مبارکہ ہے. اور ابھی میں آیت پیش کروں گا تاکہ وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات واضح ہو جائے، لیکن یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائے. دنیا کا عقل مند ترین انسان ہو تو پروردگار اسے نبی بنائے، اور
हल्के से बुखार होते ही जान गए हो गया। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि भाई ये रसूल का हिजान नहीं था, ये कहने वाले का हिजान था। ये हिजान तारीख का हिजान है, ये हिजान हदीस का हिजान है। क्यों? इसलिए कि कायनात का अक्लमंद तरीन इंसान। भाई अब ये जुमला कहने की इजाजत है, इसलिए मैंने मकाम नबुव्वत से बात शुरू की है। यानी पहली तकलीफ मकाम नबुव्वत से शुरू हुई और अभी हम मकाम नबुव्वत ही में रुके हुए, तौहीद तक भी नहीं पहुंच सके। हालांकि होना ये चाहिए था कि उसूल दीन में अव्वल तौहीद है ना। भाई तौहीद किसने बताई? मोहम्मद। तो अब बात मोहम्मद ही से शुरू होगी, खुदा से शुरू नहीं होना है। तो अब अक्लमंद तरीन इंसान है। और जैसा कि मैं कल कर रहा था कि 40 साल इंतजार करवाया कि हमें पहले अपना अमल दे दो, फिर हम अपने नजरिए को कुरान की सूरत में नाजिल करेंगे। तो आप कहने वाले ने कहा कि भाई 40 साल तक हम जैसा 40 साल तक नबुव्वत नहीं है, जब फरिश्ते आ गए जब वो नबी बन गया। कहने वाले ने यही कहा ना, तो आप जुमला सुने और हमेशा के लिए याद रखें। कहने वालों का ये कहना है, यानी कहना नहीं है, अकीदा है कि 40 साल बिल्कुल हम जैसा। कहने वाले को पड़ोस में ये भी कहते हैं कि नबुव्वत के बाद भी हम जैसा, नबुव्वत के बाद भी हम जैसा। लेकिन कुछ शुराफा ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नबुव्वत के बाद हम जैसा नहीं, नबुव्वत से कबल हम जैसा, बिल्कुल हम जैसा। और जिस दिन उसे नबुव्वत मिल गई, तो अब तो रास्ता हमसे बंद हो गया। भाई यही है ना, मेरे दोस्त फरमाने के बड़ा भाई कहते हैं, तो अब बड़े भाई में थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, लेकिन ये बात मुकम्मल हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई कहना ये कि आम इंसान है 40 साल तक, और 40 साल के बाद जब नबुव्वत मिल गई तो वो नबी बन गया। यही है ना। अब आयत सुने और हवाले को देखकर महसूस रखें। सूरह आल इमरान, कुरान मजीद का 30वां सूरा, आयत का निशान 141। अगर बिस्मिल्लाह से जोड़े तो 142 में आए, बिस्मिल्लाह हटा के जोड़े 141 में आए। बहुत बहुत मदद रखिए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अब आयत के तर्जुमे पर तवज्जो फरमाइएगा और मैं एक मामला भी दरमियान में बता दूं। ये आयत सूरह आल इमरान की तो है, लेकिन जो मैंने निशान अर्ज किया वो कल की आयत का निशान था। इसका निशान है 81। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो साहिबान फैल है वो क्या कहते हैं कुरान मजीद में, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वइज़ वाव अलिफ ता, वइज़ कुरान बहुत इस्तेमाल हुआ। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, उस वक्त को याद करो जब फरिश्तों से तुम्हारे अल्लाह ने कहा कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माईल दोनों मिलकर खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, उस वक्त को हबीब याद करो। ये खिताब पैगंबर थे हबीब, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारा अल्लाह अंबिया से अहद ले रहा था। ये उस वक्त को याद करो कब बोला जाता, उस वक्त को याद करो। ये जुमला कब बोलते हैं? अगर ये बात वाज़ेह हो गई तो मैं समझूंगा कि मेरा मैसेज कंप्लीट हुआ। उस वक्त को याद करो, ये बात उस वक्त कही जाती है कि जब दो पिछले किसी वाक़े में साथ हो और बाद में जब मिले तो कहेंगे भाई उस वक्त को याद करो जब रमजान की जंग हो रही थी और मैं डटा हुआ था तो पहाड़ पे थे। उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो। कब कहते हैं? उस वक्त को याद करो। उस वक्त कहा जाता है कि जब पिछले वाक़े में दोनों हो और बाद में उसे याद करें तो एक दूसरे से कहता है कि उस वक्त को याद करो। अब जितने भी कुरान में वाक़िज़ आए हैं ना, उस वक्त को याद करो। हबीब उस वक्त को याद करो जब फरिश्तों से अल्लाह कह रहा था कि हम ज़मीन पे खलीफा बनाने वाले हैं। उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माईल खाने काबा की दीवारें बुलंद कर रहे थे। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह अंबिया से अहद ले रहा था। तो अब उस वक्त को याद करो का जुमला बता रहा है कि जब ये सारे काम हो रहे थे तो मोहम्मद मौजूद थे, फरिश्तों से बात हो रही थी, अल्लाह की निगाह मुस्तफा देख रही थी, खाने काबा की दीवारें बुलंद हो रही थी, निगाह मुस्तफा देख रही थी, अंबिया से अहद लिया जा रहा था, निगाह मुस्तफा देख रही थी।
रुके इस मंदिर पर, इसलिए कि आपने पढ़े लिखे बच्चे को एक लफ्ज की तरफ मुतवज्जह करना है और यही कहा जा रहा है भाई अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। हबीब उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने अंबिया से अहद लिया। क्या अहद लिया? लेमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। भाई पैगंबरों सुनो, पैगंबरों सुनो, तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा, किताब दूंगा, हिकमत दूंगा और तुम्हें दुनिया में भेज दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, और फिर आखिर में एक रसूल आएगा। ये है मकाम मोहम्मद अरबी। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, आखिर में एक रसूल ले लूंगा जो तुम्हारे अध्ययन की और तुम्हारे अकायद की और तुम्हारी शरीयतों की तस्दीक करेगा। तो पैगंबरों सुनो, लतुमिनुन्ना बिही, तुम पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ। यही तो मतलब थी ना, तुम पर वाजिब है कि उस रसूल पर ईमान लाओ। वला तंसुरुन्नहु, और तुम पर वाजिब है कि उस रसूल की मदद करो। काला आखरतुम व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये कहने के बाद परवरदिगार ने पैगंबरों से पूछा कि पैगंबरों इकरार करते हो, इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हो कि जब वो आ जाए तो उसकी मदद करोगे और उस पर ईमान लाओगे? कालू अक़ररना, सारे पैगंबरों ने कहा परवरदिगार हम इकरार करते हैं। काला फशहदू, परवरदिगार ने कहा गवाह रहना। देखिए ये मकाम मोहम्मद है, गवाह रहना। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में शरीक हूँ। वो शरीक है जो ना शरीक है। ये है मकाम मोहम्मद, वो शरीक है जो ना शरीक है। तो आयत क्या आज की तरफ चले भाई, यही तो कहा ना कि 40 बरस तक आम इंसान, आज 40 बरस के बाद जब वही आ रही तो नबी बन गया। अब मैं सारे पढ़े लिखे बच्चों से पूछता हूँ भाई अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने अंबिया से अहद लिया, भाई दुनिया में लिया? सारे अंबिया एक साथ कभी जमा हुए नहीं हुए ना, तो दुनिया में अहद लिया नहीं तो कहाँ लिया? ये दुनिया से पहले आसमान में लिया होगा। अच्छा तो किससे अहद लिया? अन्नबिय्यीन, अंबिया से। तो अंबिया वहां भी अंबिया थे, ऐसा नहीं है कि 40 बरस के बाद नबूवत मिली हो। आगे ले जाना है। अंबिया वहां भी अंबिया थे, ऐसा नहीं है कि 40 बरस के बाद नबूवत मिली हो, नहीं, आलम अरवाह से नबी बन के आया है। यही वजह है कि पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि हम नबी बनाते हैं, नहीं, हम नबी भेजते हैं, हम नबी उठाते हैं, हम नबी भेजते हैं, हम नबी उठाते हैं। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा, बनाया नहीं। मैं बहुत जवाब है तो नबी आलम अरवाह में नबी है, और उस नबी से आलम अरवाह में ये कहा जा रहा है कि सुनो, आखिरी जब रसूल आएगा तो तुम पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ, है ना? तो अब सारे अंबिया पर वाजिब है कि आखिरी रसूल पे ईमान लाए, वाजिब नहीं है ना? और अंबिया इकरार कर चुके हैं कि हाँ हम ईमान लाते हैं, मोहम्मद पर हम ईमान लाते हैं। तो अब अंबिया में और मोहम्मद का रिश्ता क्या है? सारे अंबिया मोहम्मद के मोमिन, मोहम्मद सारे अंबिया का नबी। तो अब अपनी हैसियत समझ में आई, आप भी मोहम्मद की उम्मत में, अंबिया भी मोहम्मद की उम्मत में। अपनी हैसियत तो समझे, जब बात आगे जाएगी लतुमिनुन्ना बिही, आए पैगंबरों ईमान लाना मोहम्मद पर, तो हर नबी का फरीज़ा है कि मोहम्मद पे ईमान लाए। तो आदम मोहम्मद के मोमिन, नूह मोहम्मद के मोमिन, इब्राहिम मोहम्मद के मोमिन, मूसा मोहम्मद के मोमिन, ईसा मोहम्मद के मोमिन। इख्तिलाफ तो नहीं है ना, रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, आयतें अर्ज कर रहा हूँ। अब ये सब मोहम्मद के मोमिन और मोहम्मद इन सब का नबी। तय हो गई बात। अब वापस चले फिर कुरान की तरफ, सूरह अहज़ाब। भाई जरा की तरफ जो सरकार इस मंदिर पर, सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है, और उस सूरे की मैंने एक आयत कल पढ़ी और उसी आयत का पहला टुकड़ा पढ़ा। जहां जहां भी मेरे मौसम से हवाले सुन रहे हैं, इस आयत को महसूस करें। कल हवाले के तौर पे दे चुका हूं। सारे अंबिया मोहम्मद के मोमिन, मोहम्मद सारे अंबिया का नबी, आदम का भी नबी, नूह का भी नबी, मूसा का भी नबी, ईसा का भी नबी, सबका नबी, है ना? अब नबी का और मोमिन का रिश्ता क्या है?
نبی میں اور مومن میں اگر رشتہ سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم محمد سمجھ میں آ جائے گا. قرآن نے کہا سورہ احزاب میں کہ بھائی سنو نبی کا اور مومن کا رشتہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی وہ جو مومنوں کا مولا ہو. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. آیت ہے نبی وہ جو مومنوں کا مولا ہو. تو اب سارے انبیاء مومن ہیں, محمد ان سب کا مولا ہے. فکر مستقل ہوا. اگر اپنی طرف سے گزار کرو تو آپ کو حق کے زبان بھیج لیں. بھائی قرآن بول رہا ہے سارے انبیاء محمد کے مومن, محمد سارے انبیاء کا مولا. تو اب اگر سپوزیشن اب اگر 1,23,999 نبی سامنے کھڑے ہو اور ہمارا نبی ان کو خطاب کر کے پوچھے کہ پیغمبروں بتاؤ میں کس چیز کا مولا, پیغمبروں بتاؤ میں کس چیز کا مولا, تو خدا کی قسم آیتوں کی روشنی میں قسم کھا رہا ہوں. آدم کہیں گے کہ میرا مولا, نوح کہیں گے کہ میرا مولا, ابراہیم کہیں گے کہ میرا مولا, موسیٰ کہیں گے کہ میرا مولا, عیسیٰ کہیں گے کہ میرا مولا. تو آپ محمد جس چیز کا مولا علی مولا. ایک کو دوسرے کا بھائی پیغمبر نے بنایا. انما المؤمنون اخوہ آیت ہے قرآن کی سورہ آل عمران میں آیت کا نشان 103 وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ ٹکڑا موجود ہے. تم رسول جانے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو ایک مرتبہ مکے میں ہوا, ایک مرتبہ یہ واقعہ مدینے میں ہوا. مدینے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو پیغمبر نے مزاج دیکھ کر, تینت دیکھ کر, مستقبل کے منصوبے دیکھ کر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. یہ واقعہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے, اس کا واقعہ تاریخ, اس کا تعلق تاریخ سے. پیغمبر مزاج دیکھ رہا ہے, تینت دیکھ رہا ہے, مستقبل کے منصوبے دیکھ رہا ہے. تو اب اس نے مزاج دیکھ کر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہاتھ میں لیا, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لیا, کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی. تاریخ ہے, عقیدہ بیان نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی تاریخ کو اٹھا دیکھ لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دونوں کے ہاتھ میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں لیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. مستقبل کے منصوبے, مزاج, تینت دیکھ کر پیغمبر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے. سلمان فارسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, ابو ذر کے ہاتھ میں لیا, کہا آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی. عجیب بنائی ہے, فکر کے عجیب بنائی ہے. جب ایک کو دوسرے کا بھائی بنا چکے, تاریخ ہے جب ایک کو دوسرے کا بھائی بنا چکے. صحابہ میں سے صحابہ کرام نا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, سب کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. جب بناتے ہوئے مسجد کے آخری دیوار تک پہنچے پیغمبر,
تو پیغمبر کی نگاہ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک اکیلا انسان جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری قریب ہے، اس انسان کے قریب ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اب وہ انسان تو سمجھ میں آ گیا نا، وہ انسان سمجھ میں آ رہا، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور دونوں ہاتھ علی کے دونوں کندھوں پہ رکھے اور کہنے لگے ماذا یبکی یا علی، علی یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے صحابہ کو میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، یہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ ہے تو بنا خالق، اللہ کے رسول آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو بے اختیار مسکرا کے کہنے لگے تو اگر صحابی ہوتا فرق سمجھ میں آ گیا، فرق سمجھ میں آیا نسل اور صحابی میں فرق کیا ہے؟ اگر تو صحابی ہوتا تو تجھے بھی کسی نہ کسی کا بھائی بنا لیتا۔ انت آخی پھر دنیا اور آخرت، انت آخی پھر دنیا اور آخرت، علی دنیا میں اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ تو آپ محمد علی کے بڑے بھائی، علی محمد کے چھوٹے بھائی، بھائی انکار کر سکتے ہیں؟ وہ بڑے بھائی والا جملہ ذہن میں ہے نا جو میرے سامنے کہہ رہے ہیں، محمد علی کے بڑے بھائی، علی محمد کے چھوٹے بھائی، صحابہ کرام میں سے کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو جب محمد صحابہ کرام کے بڑے بھائی نہ بن سکے تو ان جاہلوں کے بڑے بھائی کہاں سے بن گئے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے اور اس مرحلہ فکر سے دوسروں کو اور آگے جانا ہے۔ تو محمد پیدائشی نبی، انبیاء کا مولا، اولو العزم پیغمبروں کا مولا، محمد وہ کہ جب آدم خلیفہ بن رہے تھے، جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا 40 سال گزار۔ دیکھیے وہ بہت تیزی کے ساتھ جانا ہے، مجھے بہت تیزی کے ساتھ جانا ہے اور کسی نہ کسی مرحلے تک گفتگو کو پہنچا کر بات کو حاصل کرنا۔ وہ محمد چہروں کو متوجہ ہے، وہ محمد جسے آدم کا مولا بنایا گیا، جسے نوح کا مولا بنایا گیا، جسے سارے انبیاء و مرسلین کا مولا پروردگار نے قرار دیا ہو، اس محمد کے متعلق یہ سوچنا کہ ہم جیسا خدا کی قسم زیادتی ہے شان محمد کے ساتھ، ہے نا؟ اچھا لیکن آیت تو موجود ہے، کل بھی میں نے رکھی، پرسوں بھی رکھی، آیت تو موجود ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ابھی کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے تم پر وہی نہیں ہے، تو ایک ہی تو فرق ہے، تو ہم جیسا ہو گئے۔ اچھا اب ذرا سطح عمومی سے بات کو بیان کر رہا ہوں۔ بھائی جمادات کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو، جس میں ڈائمینشن پائے جائیں، لمبائی چوڑائی گہرائی جس میں ہو نا وہ ہے جمادات، جسم۔ اچھا اس جسم کو اگر اگنے کی طاقت دے دیں تو وہ ہو جائے جمادات۔ پتھر کو 2 کروڑ سال تک بھی رکھے رہے وہ اگے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، اور بیج کو زمین کھود کر ذرا دبائیں اور پانی دینا شروع کریں وہ چھوٹا بھی تراوٹ درخت بن جائے۔ ایک ہی سبب تو بڑی نا، اگنے والی ہے نا، آگے بڑھنا ایک ہی جگہ تو بڑی ہے، اگنے والی، تو وہ جمادات رہا اور اس ایک جگہ کے بڑھنے سے یہ نباتات ہو گیا، لیکن جہاں ہے وہی کھڑا رہے۔ اگر آپ چاہیں کہ ٹہلے درخت تو درخت ٹہل نہیں سکتا، تو اب ایک جگہ اور بڑھ گئی چلنے والی، تو اب وہ نباتات سے حیوان بن گیا۔ ایک ہی جگہ تو بڑی ہے نا، ایک ہی جگہ بڑی، بھائی بہت زیادہ جگہ نہیں بڑی، چلنے کی جگہ بڑھ گئی تو حیوان بن گیا، اور اس حیوان کو ایک جگہ اور دی گئی عقل والی، وہ حیوان انسان بن گیا۔ بات تو حال ہو رہی ہے نا، اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ بھائی انسان کے لیے جو ڈیفینیشن دی گئی ہے نا ان میں کہ ہر انسان کو حیوان بناتے، انسان بولنے والا حیوان ہے، بولنے والا جانور، اور سوشیولوجی میں یہ جو انسان ہے نا یہ سوشل اینیمل کہلاتا ہے، سماجی جانور، تو جانور تو ہے مگر صاحب عقل۔ بھائی بہت توجہ ہے، جانور ہے مگر صاحب عقل، تو ایک ہی جگہ تو بڑی نا عقل والی، تو حیوان الگ انسان الگ، تو انسان حیوان ہے مگر صاحب عقل، نبی انسان ہے
मगर साहिब वही। तो अब जितना फर्क हैवान और इंसान में होगा उतना ही फर्क इंसान और नबी में होगा। भाई कुछ बात माने हो जैसे ही हमने ये दलील दी कहने लगे कि भाई आगे फर्क क्या है। अब वही भी कुछ फर्क है, वो भी खाता है हम भी खाते हैं, वो भी पीता है हम भी पीते हैं, उसे भी सोने की ख्वाहिश होती है हम भी सोते हैं, वो भी थकता है काम करके हम भी थकते हैं, उसको भी नस्ल के आगे बढ़ाने की ख्वाहिश है, हमें भी नस्ल को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश है। तो हम जैसा नहीं हो तो क्या है। तो ताकि आर्गूमेंट में बड़ा बदल है, दलील में वाकई बहुत बदल है। वो भी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, यानी वो सब कुछ करता है जो हम करते हैं। तो हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई जानवर भी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। तो कभी आपने जानवर को कहा कि हम जैसा? भाई ये सोचने वाली बात है। कभी आपने जानवर को कहा कि हम जैसा? तो ये सारा नल्ला नबूवत मोहम्मद पे क्यों गिर रहा है? सोचने वाली बात है। ये सारा नल्ला मोहम्मद की नबूवत पे क्यों गिर रहा है? तो बात कुल इतनी थी कि सियासत के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि अपने बुजुर्गों को मोहम्मद तक ले जाए। इसलिए कह दिया कि मोहम्मद को नीचे उतार लो। सियासत के बाजुओं में इतना दल नहीं था कि अपने बुजुर्गों को मोहम्मद तक ले जाए। इसलिए तय किया कि मोहम्मद को नीचे उतारो। अब मैं कहते हैं चलूं आपके खिदमत में कि जब उस मोहम्मद ने ऐलान नबूवत किया तो ये कह के दिया कि इन्नी रसूलुल्लाह लकुम जमीआ। आयत भी है कुरान की, लेकिन पहली मरतबा सूरह शिरा में कहा। आयत है कुरान मजीद की, लेकिन पहली बार पैगंबर अकरम ने यह जुमला सूरह शिरा की दावत में कहा, इन्नी रसूलुल्लाह लकुम जमीआ। मुझे बनाया गया है रसूल नहीं, मुझे रसूल बनाया गया है नहीं, लेकिन बन के तो बात करता है ना, पैदाइशी नबी है। मैं पूरी इंसानियत के लिए रसूल हूं, मुझे रसूल मानो। अब मेरा कौन सा ऐसा रोशन सुनने वाला है जो सूरह शिरा के पूरे वाक़े से वाकिफ हो? अब जाहिर है मुझे वाक़या तो सुनाना मकसूद ही नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ कलीजी अल्फाज मेरे सुनने वालों के लिए में महफूज हो जाए। वाज़िर अशीरतक अक़रबीन, सूरह शुअरा 26वां सूरा कुरान मजीद का। वअन्ज़िर अशीरतक अक़रबीन वअख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। हबीब अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को दावत दो और दावत देने के बाद उन तक नबूवत के पैगाम को पहुंचा दो, है ना। तो अब किस चीज की दावत देनी है? नबूवत की, तौहीद की, इस्लाम की दावत, यही है ना। और पैगंबर ने जो दावत दी वो किस चीज की? खाने की। यानी ये अजीब मंतिक़ है। कुरान ने कहा इस्लाम की दावत दो और पैगंबर अली को भेज रहे खाने की दावत के लिए। तो जबान पर है दावत ताम, दिल में है दावत इस्लाम। तो जिस मोहम्मद की जिंदगी नबूवत का पहला दिन ही तक़य्युद से शुरू हो, जिस मोहम्मद की नबूवत का पहला दिन ही तक़य्युद से शुरू हो, उसके उम्मती को तक़य्युद पे इतना कहा नहीं है। हुक्म आया भाई कहीं ले जाना है और किसी मंदिर पर गुफ्तगू को इत्माम दीदी हो रहा है, जाओ अली जाके दावत दे आओ सबको। अब वाक़यात को दोहराना बिल्कुल मकसूद नहीं है, इसलिए मैं बहुत तेजी के साथ जा रहा हूँ और किसी मरहले तक सुनने वालों को लेकर जा रहा हूँ। जाओ अली, ये जितने भी बनी अब्दुल मुत्तलिब है ना, उन सबको दावत देके आओ। गए दावत दी, एक एक दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले, फकत उनको दावत है, इससे ज्यादा किसी को दावत नहीं। इस बात जहन के अंदर महफूज है, किसी तकलीफ में मुझे काम लेना कि सूरह शिरा में फकत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है, कोई और नहीं। जाओ, अब एक एक दरवाजे को उस कमसीन बच्चे ने खटखटाया और कहा कल हमारे भाई मोहम्मद ने तुम्हें खाने की दावत बुलाया। अब सब जानते हैं कि अली ने दावत दी। अब वो जैसे भी रहे हो, लेकिन उन्होंने अली की कमसिनी को काबिल एतराज नहीं समझा। भाई अगर काबिल एतराज समझते थे कि बच्चे की बात का एतबार किया तो आते ही नहीं। आए जब जमा हुए तो थोड़े से खाने में पैगंबर सबको खिला दिया। भाई तो वाकया आपने सुना है, तो बयान करना मकसूद नहीं। देखिए सूरह शिरा के 3 सोर्सेस, वाकये का कोई भी वाकया हो उसके 3 माहिर होते हैं। पहला माहर तारीख में देखें किस तरीके से, और उन्होंने आपके साथी ने इस्लाम से तारीख में जो सूरह शिरा आया है उसे सुना होगा। दूसरा माहर हदीस क्या कहती है, राम क्या कहता है, ये दूसरा माहर। तीसरा माहर लोहर, बड़ा जो अरबी का लोहर है ना,
وہ انسائکلوپیڈیا کے برابر ہے. 20 جلدوں میں, 30 جلدوں میں, 50 جلدوں میں. ابھی کے لغت لسان العرب تاجروس, یہ جو بڑے لوگ ہیں نا, یہ 30 40 50 جلدوں میں, ان میں سورہ شیرا کے دائرے میں دیکھیں. اب لغت والا تو پھر بھی پرواہ نہیں کرتا, وہ تو رب کی تشریح کرے گا. تو اب سورہ شیرا کے دائرے میں جو جملے لکھے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جوانی دعوت دیکھا ابھی کے دعوت کی سب جمع ہو, تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا. جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے, اب دوسرا سنیے میں لغت کے حوالے سے. فقام محمد ان یتکلم, جب سب کھانے سے فارغ ہوئے تو پیغمبر کھڑے ہوئے ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے. فقام ابو لہب, مقابلے پہ ابو لہب کھڑا ہو گیا. وقت ابو, اور اس نے محمد کو بولنے نہیں دیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے, تم نے دیکھا کہ اس نے تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا, تو اگر اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. چلو واپس چلے. اب سارے مجمع نے ابو لہب کی بات سنی اور سب واپس جانے لگے. جب سب واپس جا رہے تھے تو پیغمبر نے پکار کے کہا کہ بھائی کیا تو رہے ہو, لیکن ایک بات سنتے جاؤ, کل پھر اسی وقت کھانے کے لیے آ جانا. یہ بات سب نے سن لی. جو تاریخ ہے وہ پھر تاریخ ہے, اور جو حقیقت ہے وہ پھر حقیقت ہے. اور یہ تو میں لوگوں سے کر رہا ہوں. دوسرا دن ہوا, بھائی توجہ رہے, دوسرا دن ہوا, کھانا کھلایا, فراغت ہوئی. جب فراغت ہوئی فقام محمد ان یتکلم, پھر پیغمبر کھڑے ہوئے بات کرتے تھے. اگر میرے سامنے صاحبان ہے وہ فکر نہ ہوتے تو میں لغت سے اس مسئلے کو چھیڑتا, ذہنوں کے اندر محسوس رہے. جہاں تک گفتگو شروع ہوئی نا, تقریر کا آغاز جہاں ہوا ہے, تقریر اسی منزل کے اختتام سے شروع کھڑے ہوئے. اب پہلے دن تو ابو لہب کامیاب ہو گیا, دوسرے دن پھر وہ کھڑا ہو گیا. وہ اپرادھوں بولنے نہیں دیا. اب کیسے سمجھ گیا کہ محمد کیا بولنے والے ہیں, ہے نا آپ نے بولا. تو تاریخ میں ایسے سمجھدار کم ہوئے ہیں. کوئی سمجھ گیا کہ کیا بولنے والے ہیں, کوئی سمجھ گیا کہ کیا لکھنے والے ہیں. جہاں بھائی جہاں ذہنیتیں مختلف ہو وہاں پھر جہالت پڑھ جاتی ہے. بولنے نہیں دیا اور چلو واپس چلے. اب جب جا رہے تھے دوسرا دن ہے, جب جا رہے تھے تو ایک مرتبہ پھر پکار کے کہا کہ بھائی سنو, کل پھر دعوت ہے, اسی وقت پہ آ جانا. نبی العظم وہ نہیں ہوتا جو مایوس ہو جائے, جس میں احساس بیروی پیدا ہو جائے, جو فرسٹریٹ ہو جائے. نہیں, نبی العظم اگر قیامت تک یہ صورت حال پائی جاتی تو قیامت تک محمد دعوت دیتے رہے. لیکن آخری بھی ہے, اور اسے آخری پیغام کو پہنچانا ہے, کاپ کا دھیرا جانا. تیسرا دن ہوا, بھائی توجہات مقبول رہے. پیچھے وہ منزل آ گئی جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آیا تھا. کھانے سے پڑھا ہوئی اور تم نہ رہی ہے, پیغمبر کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے, اور اس کا تو مزاج بن گیا ہے. 2 دن کامیاب ہو چکا ہے. جب آپ نے کھڑا ہو بات کرا دو, بولے نہیں دیا. کہا دیکھو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں, اگر اس کی بات سنو گے, اگر اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. چلو واپس چلیں. اب 3 دن گزر گئے اسی چپائش میں, اور پیغمبر کو اس نے ایک لفظ نہیں بولنے دیا, ایک لفظ. جب جا رہے تھے کہ آپ کل پھر آ جانا, تیور بتا رہے ہیں کہ جب تک پیغام نہیں دوں گا اس وقت تک تھوڑا سا ہوگا. یہ ہے مقام خطر ہوا کل پھر آنا. اب 4تھا دن ہے. بھائی عجیب مسئلہ ہے. کھانے سے فراغت ہوئی. فقام محمد ان یتکلم, اب تاریخ میں الفاظ پڑھ رہے ہیں. کھانے سے فراغت ہوئی, پیغمبر کھڑے ہوئے بات کرنے کے. مقام ابو لہب, اس کا جو طریقہ ابو لہب کھڑا ہو گیا, اور ابھی اس نے ٹوکا نہیں ہے پیغمبر کو کہ اب تاریخ کہتی ہے کہ مجمع کے گوشے سے کام ابو طالب اس کے کھڑے ہوئے. ابو طالب کے 3 جملے بھائی بہت توجہ ہے. ایک مرتبہ ڈانٹ کے کہنے لگے ابو لہب کو, اس کو کیا آیا خاموش ہو جا, اپنی حیثیت کو پہچان اور میرے بھتیجے کی شان کو دے. دیکھیے ایک ہی محفل میں 4تھا دن ہے, ایک ہی سٹنگ ہے نا ذو العشرہ کی, اس میں ابو طالب کے 3 لہجے. یہ پہلا لہجہ ہے ابو طالب کا, اس کو
ऐमा खामोश हो जा। मारा का बहाना मैं हैसियत को बचा रखी और मेरे भतीजे की शान होते। अबू लहब घबरा के बैठ गया और अब मुड़े मजमे की तरफ और कहने लगे ला यक़ूमन्ना अहदुन मिनकुम हत्ता यतकल्लमा इब्नु अखी मोहम्मद। खबरदार तुम में से कोई अपने मकाम पे हरकत नहीं करेगा जब तक कि मेरा भतीजा मोहम्मद तुमसे बात न कर ले। भाई कोई बात मालूम हुई? ला यक़ूमन्ना अहदुन मिनकुम हत्ता यतकल्लमा इब्नु अखी मोहम्मद। खबरदार कोई अपने मकाम पे हरकत नहीं करेगा जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद तुमसे बात न कर ले। जान के बिठाया उल्लैह को, जान के रोका बच्चे को और अब मुड़े मोहम्मद की तरफ दस्ते आना जोड़े और कहने लगे कुम या सैयदी व मौलाई। ये है अबू तालिब, ये है अबू तालिब जिसके किरदार पर दुनिया एतराज करने की कोशिश करती है। कुम या सैयदी व मौलाई। ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे आकाओ बड़ा, आप उठ के खड़े हो जाए। जुमले सुने, पॉलिसी मेकिंग जुमले खुदा की कसम। मोहम्मद के खुतबे से पहले अबू तालिब के जुमले या सैयदी व मौलाई। ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे आकाओ बड़ा, उठ के खड़े हो जाए। वतकल्लम बेमा तुहिब्बु व तरदा। और जो आपके दिल में, जो आपकी मर्जी है उनके सामने बयान कर। वबल्लिग़ रिसालता रब्बी, और पहुंचा दें अपने रब की रिसालत को। अब कोई बात मालूम हुई? पहले दिन अबू लहब कामयाब। इत्तेफाक के वक्त यह कि हमारा रसूल ना कामयाब। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है जुमे के कहने। पहले दिन जुलशिरा में हुआ ये कि रसूल बात न कर सके। कामयाबी यही तो थी ना कि पैगंबर अपनी नबूवत का ऐलान कर देते। तो पहले दिन अबू लहब कामयाब, रसूल ना कामयाब। दूसरे दिन अबू लहब कामयाब, रसूल ना कामयाब। तीसरे दिन अबू लहब कामयाब, रसूल ना कामयाब। चौथे दिन अबू लहब ना कामयाब, रसूल कामयाब। तो रसूल को कामयाब बनाया यही तो मरहला जिक्र है। 3 दिन तक अबू लहब कामयाब, रसूल ना कामयाब। चौथे दिन रसूल कामयाब, अबू लहब ना कामयाब। तो रसूल को कामयाब बनाया किसने? अबू तालिब ने। तो अब अबू लहब क़यामत तक अबू तालिब से नाराज रहेगा या नहीं? तो अब अगर पहलवान अबू लहब अबू तालिब को काफिर कहते रहे तो आपको क्या इतराज है? भाई ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ना, ये मरबूत खत्ते मुतलसल है। तो हम इस सिलसिले फिक्र में कहीं अबू तालिब को भी चेक करेंगे। लेकिन आज के हद तक के जुमले चैनों के अंदर महसूस हो जाए। खुदा की कसम मुझे बहुत दुख होता है जब मुसलमान इस मौजू पे बात करते हैं कि अबू तालिब मुसलमान था या नहीं। इतनी होती है ना, नौजुबिल्लाह वो कह रहा है उसको क्या हुआ? अहमद खामोश हो जा, मारा का बहाना हैसियत को पहचान। डांट के कह रहा है ला यक़ूमन्ना मिनकुम अहदुन हत्ता यतकल्लमा इब्नु अखी मोहम्मद। खबरदार तुम में से कोई अपने मकाम पर हरकत नहीं करेगा जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद तुमसे बात न कर ले। और अब मुड़ता है तुम या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे सैयदो सरदार। भाई ये जुमले से अंदर है या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे आका मौला। उठ के खड़े हो गए। वतकल्लम बिमा तुहिब्बु व तरदा, और जो आपके दिल में उसे लोगों के सामने बयान करें। वबल्लिग़ रिसालता रब्बी, बल्लिग़ पहुंचा दें। पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ बल्लिग़ एक ही मकाम है। और जानते हैं लोग, मेरे सुनने वाले जानते हैं कि कहाँ पे बल्लिग़ रिसालता रब्बी, और बल्लिग़ पहुंचा दें रिसालता रिसालत को रब्बी जो आपके रब की है। व इन्नका सादिक़ुल मुसद्दक़, इसलिए कि भतीजे तुम सच्चे भी हो और तुम्हारी तस्दीक भी हो चुकी है। भाई अभी तो ऐलान नबूवत भी नहीं किया, अभी तो ऐलान नबूवत भी नहीं किया, ये तस्दीक कहां से हो गई? तो बदलाना जाएगा कि भाई पहला तस्दीक करने वाला तो मैं खुद हूं। तो वो जो तस्दीक नबूवत मोहम्मद पे मामूर हो उसके मुताबिक गुफ्तगू है कि वो मुसलमान था या नहीं। तो मुझे इजाजत दें कि मैं जुमला करूं। भाई अबू तालिब का इंसान है मोहम्मद का। अगर अबू तालिब डांट के अबू लहब को न दिखलाते तो खुदा मालूम कब तक करता है ना नहीं?
कब तक ये बदला चलता कुछ नहीं मालूम। तो एहसान तो हो गया, अबू तालिब का एहसान तो हो गया रसूल अल्लाह के साथ। और अगर रसूल के साथ एहसान हुआ तो दीन पे हुआ, और अगर दीन पे हुआ तो कुरान पे हुआ, अगर कुरान पे हुआ तो शरीयत पे हुआ। एहसान तो हो गया अबू तालिब। और अजीब बात है कि पैगंबर अकरम की सीरत उठा रहे, ये इतना चहीता रसूल है कि अल्लाह अपने किस रसूल पर किसी के एहसान को बर्दाश्त नहीं करता। यानी हद तो ये है, बड़ी एहतियात से जुमला कर रहा हूं, हद तो ये है कि माँ बाप के साये आतिफत से भी हटा लिया कि कहीं उनका एहसान न हो जाए। ये बहुत काबिल गौर बात है। कभी सोचिएगा कि ये जुमला मैंने क्या किया, बाप के साये आतिफत से बचाया, माँ के बचपने में हटा दिया कि कहीं माँ और बाप का एहसान न हो जाए। और यहाँ अबू तालिब का एहसान हो गया ना, अबू तालिब का एहसान हो गया। तो अब परवरदिगार कैसे बर्दाश्त करे कि अबू तालिब एहसान कर जाए हमारे मोहम्मद पर। तो अभी उस एहसान का बदला देखो भाई। बहुत समझ रहे कितने थे जुलहज्जा की दावत में, कम से कम 80, ज्यादा से ज्यादा 124 भाई, यही फिगर मैक्सिमम 124, मिनिमम 80 अफराद। तो 124 पर अक्सरियत ने इत्तेफाक किया, अक्सर ने लिखा। अच्छा, तो 124 अशखास के मजमे में हबीब अबू तालिब ने तुम्हारी नबुव्वत का तारुफ कराया था। तो एहसान तो हो गया, अब उसका बदला ये है कि तुम 1,24,000 सहाबा किराम के मजमे में उसके बेटे की इमामत का तारुफ करा हो। जुमले में जुमले चल रहे हैं, जुमले में जुमले चल रहा है भाई। मेरे दोस्त हमारे तारीख हमने आपको दोहराती है भाई, लफ्ज़े दोहराई नहीं। हमें अबू तालिब ने 124 अफराद में तेरी नबुव्वत का तारुफ कराया, तो उसके जवाब में 1,24,000 सहाबा किराम के मजमे में, है ना, तो तारुफ करा दे अबू तालिब के बेटे की इमामत का। और जो 3 लफ्ज़ हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। अबू तालिब ने कहा 23 साल का गए थे ना, जो नशीला और गज़वे में 23.5 साल 23.5 साल का गए थे। तो 23.5 साल पहले अबू तालिब ने कहा बल्लिग़ रिसालता रब्बिक, और गज़वे में आयत बनी या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। तो अभी जो लफ्ज़ अबू तालिब ने दोहराई थी वही लफ्ज़ मैं दोहरा रहा हूँ। अब उसने तेरी नबुव्वत का तारुफ कराया, तो उसके बेटे की इमामत का तारुफ करा दे। और जो लफ्ज़ उसने तेरे लिए इस्तेमाल किया वही लफ्ज़ तू इस्तेमाल करना। अबू तालिब ने कहा था तुम या सैयदी मौला है, तो तू कहना मैं खुद तो मौला हूं। यानी वो मोहम्मद जिसे प्यार के लहजे में कहा था ऐ तैयब ताहिर यासीन, ऐ सैयद सरदार या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कमली के ओढ़ने वाले, ऐ चादर के ओढ़ने वाले, कितने प्यार से बात कर रहा है। और या फिर पुकारा या अय्युहल नबी, ओहदे से पुकारा या प्यार से पुकारा या ओहदे से पुकारा। अगर किसी तकलीफ देती है तो रख दो या अय्युहर रसूल। लेकिन इस आयत की थ्योरी चढ़ी हुई है, मशीयत की थ्योरी बहुत कम मकामात में कुरान में चढ़ी है भाई। अब इससे ज्यादा शदीद बात क्या होगी, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अभी जो तुम पर पहले ही नाज़िल हो चुका है उसे पहुंचा दो। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह, और हबीब अगर उसे न पहुंचाया तो तुमने रिसालत नहीं पहुंचाया। तो अजीब मसला जिक्र है। अब मैं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से पूछना चाहता हूं कि भाई अगर वो ना पहुंचाते तो रसूल रहते। आयत है, कोई टूटी फूटी रवायत आपके पास लेकर नहीं आया। वह इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह, हबीब अगर तूने वो नहीं पहुंचाया
भाई जिसे आप जानते हैं कि क्या पहुंचाना है, अगर तुमने वो नहीं पहुंचाया तो तुमने रिसालत नहीं पहुंचाई। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि जब ऐलान विलायत अली के बगैर रसूल रसूल न रहे तो मुसलमान मुसलमान कैसे रहेगा? विलायत अली के बगैर रिसालत खतरे में आ जाए तो क्या इस्लाम खतरे में नहीं आएगा? इसलिए कलेमे का तीसरा जुज़ है अली वलीउल्लाह। इसलिए कलेमे का तीसरा जुज़ है, इसलिए इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा अगर विलायत अली का काम न हो। अब मैं कैसे आपकी खिदमत में करूं कि पैगंबर उठे। अब जाहिर है कि सूरह के वाक़े को तो मैंने नहीं बयान किया और मैं उसके डिटेल में जाना चाहता हूँ। पैगंबर उठे और उठने के बाद उन्होंने छोटा सा खुतबा दिया कि मैं या माशरा बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो सुनो, मैं तुम्हारे पास खुदाए वाहिद की तरफ से रसूल बन के आया हूँ, मुझे रसूल मान लो। इसमें खैर दुनिया भी है, खैर आखिरत भी है कोई मेरी मदद करने वाला तो तुम हो क्या? उठा के देखिए, हज्जतुल वदा का खुतबा 7.5 साल का है। अगर 7 घंटे के बराबर हो तो कितना समय हुआ? अब मुझे नहीं मालूम उस जमाने में 7 किस पीरियड को कहा जाता, लेकिन तारीफ यही है कि 7.5 साल तक पैगंबर ने हज्जतुल वदा का खुतबा दिया। 5.5 साल का खुतबा था वज़ीर अहम का खुतबा, और ये सूरह का खुतबा आप देख रखा। मैं खुदाए वाहिद की तरफ से रसूल बन के आया हूँ, मुझे रसूल मान लो। इसमें दुनिया का भी खैर है, आखिरत का भी खैर है कोई मेरी मदद करने वाला? खुतबा खत्म हो गया। अब मजमे के पिछले हिस्से किसी बच्चे ने खड़े होकर आवाज दी कि या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरा कद छोटा है, अगरचे मेरी उम्र कम है, अगरचे मेरी पीढ़ियां कमजोर है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि आपकी मदद करूंगा। है ना, एक मतलब जो है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगा या रसूल अल्लाह। तो अली पहले कलेमा तो पढ़ लो, फिर बाद में कहना कि मैं मदद करूंगा। ये बड़ा हैरान या रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? तो इस घराने में कलेमा पढ़ने की रस्म नहीं है। कलेमा पढ़ने की रस्म कहाँ होगी? जहाँ पहले काफिर हो बाद में मुसलमान हो। इस घराने में कलेमा पढ़ने की रस्म कहाँ से जाएगी? या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। कहा मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। अब बच्चा मजमे में चीरता हुआ चला पहुंचा पैगंबर के करीब। अब बच्चे की पीठ है ना मजमे की तरफ, चेहरा है पैगंबर की तरफ। पैगंबर ने दोनों हाथ दोनों कंधों पर रखे, मोड़ दिया और पुष्ट है उस बच्चे की पैगंबर की तरफ, और चेहरा है उस बच्चे का मजमे की तरफ। ये हुआ है तो रसूल में। अब दूसरी मतलब फिर तारीफ जब दोहराई जाएगी तो ये गलती रसूल में होगा कि पीठ होगी रसूल की तरफ, चेहरा होगा मजमे की तरफ, है ना। अब दोनों कंधों पर पैगंबर के दोनों हाथ रखे हुए हैं और फरमा रहे हैं या माशरा बनी अब्दुल मुत्तलिब, हादा अली इब्न अबी तालिब, हादा अखी व खलीफती व वसीयी व वज़ीरी व वलीउल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह। अब ये इतने सारे अल्फाज हैं कि अगर मैं इनकी तशरीह करूं तो बड़ा वक्त लगता है और अपने पास वक्त में गुंजाइश नहीं है। ये मेरा भाई है नहीं, आगा अली इब्न अबी तालिब, ये अबू तालिब का बेटा अली है, ये अबू तालिब का बेटा अली। जो जुमला अर्ज किया है ना पैगंबर ने सूरह शीरा में, वो कल अर्ज करूंगा। ये अबू तालिब का बेटा अली, आगा अखी व वसीयी व वज़ीरी व खलीफती, ये मेरा भाई है, ये मेरा वसी है, ये मेरा वजीर है, ये मेरा खलीफा है। वह वलीउल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, और ये वलीउल्लाह दुनिया में भी आखिरत में। कितना वक्त दरकार हुआ? यानी मैंने सूरह शीरा का वाक़या बयान नहीं किया, सफरी गुजरा ना वो तेजी के साथ, लेकिन कितना वक्त लगा? तो अगर फैलाए तो ये सूरह शीरा का वाक़या घंटों में मुहित हो जाए, और अगर समेटे तो फकत 3 ही तो जुमले। भाई पूरे वाक़े में है क्या? कुल 3 जुमले। पैगंबर खड़े हुए और कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जवाब में उधर से बच्चे ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके जवाब में मोहम्मद ने कहा अली वलीउल्लाह। हुआ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। एक खुदा को मानो, मैं खुदा
نے کہا لا الہ الا اللہ، جواب میں ادھر بچے نے کہا محمد رسول اللہ، اور جواب میں محمد نے کہا علی ولی اللہ. تو محمد نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ. اور علی نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ. تو اب یہ عجیب بات ہے، علی نے کہا محمد رسول اللہ، محمد نے کہا علی ولی اللہ. اب یہ عجیب کمال ہے کہ جو علی نے کہا تھا وہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، اور جو محمد نے کہا تھا وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. یہ کلمے کا تیسرا جز بدعت نہیں ہے، سنت ہے. بھائی محمد جو کہنے وہ سنت ہے یا نہیں؟ تو اب یہی فیصلہ ہو گیا کہ سنت کدھر ہے کدھر نہیں ہے. تقریر تمام ہو گئی. بھائی محمد جو کہنے وہ سنت، محمد جو کرتے وہ سنت، محمد نے کہا علی ولی اللہ، اب یہ سنت ہے یا نہیں؟ تو پھر فیصلہ کر لینا کہ سنت کس طرف ہے، اور سنت پہ اب ناز نہ کرنا، اب سنت پہ گھمنڈ نہ کرنا ہے نا. لیکن اب کیا کیجئے کہ ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، پیغمبر نے کہا تھا. لیکن جتنی بدعتیں ہیں وہ ہمارے کھاتے میں. بھائی عشرہ مداری بدعت، دادیہ بدعت، ابو الفضل عباس کا علم بدعت، مجلس بدعت، مجلس کا تبرک بدعت، لیکن شعبان کا حلوہ بدعت نہیں. شب برات کا حلوہ یعنی ایسی تبدیل ہے اور قابل غور ہے. تو اب جتنی بدعتیں تھیں وہ ہمارے کھاتے میں لکھ دیں. تو اب ہمیں سوچنا پڑا کہ بھائی یہ تو معلوم ہونا کہ بدعت کیا ہے، تو پھر ہم چیک کریں کہ واقعی ہمارے پاس بدعت ہے یا نہیں. تو ہم نے لغت میں دیکھا تو سنت اور بدعت دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کی. سنت وہ جو رسول کر دے یا رسول کے زمانے میں ہو جائے اور رسول اس سے انکار کرے. بدعت وہ جو رسول کے پاس ہو. یہی ہے نا. کیا کہنے والا جو رسول کے بعد ہو. اب خبردار ہم پر بدعت کا الزام نہ رکھنا، ورنہ ہم سے پوچھ لیں گے کہ بھائی رسول نے جانشین بنایا تھا یا نہیں. اگر بنایا تھا تو مان لو، اگر بعد میں بنایا تو تم بدعتی ہو، ہم نہیں ہیں. بتاتے چلو قرآن رسول کے زمانے میں جمع ہوا یا بعد میں جمع ہوا. اگر زمانے میں جمع ہو گیا تو اسی کو لے لو، اور اگر بعد میں جمع کیا تو بدعت ہے ناز کیسا. تو اب ہمیں نہ ڈھیرنا، ورنہ سنت کو بدعت کی داستان اگر چل پڑی تو چہروں سے نقابیں اتر جائے گی. بھائی حسین کا رونا بدعت، میں کیسے کروں حسین کا رونا؟ بھائی کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آج کوئی شاید بدعت ہو کر سنت رہی ہے؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی چیز بدعت ہو آج سنت بن جائے، یا کل کوئی چیز سنت رہی ہو آج بدعت بن جائے. اگر بدعت ہے تو ہمیشہ بدعت ہوگی، اگر سنت ہے تو ہمیشہ سنت ہوگی. تو اگر رونے کا مسئلہ کہ دوسرا سنتے جاؤ کہ اگر رونا بدعت ہے تو ہر عہد میں بدعت ہوگا، چاہے آج ہو یا زمانے رسول میں ہو. میں نے بات مکمل کر دی. اگر رونا بدعت ہے تو ہر زمانے میں بدعت ہوگا، چاہے جھوٹا روئے، چاہے سچا روئے، چاہے اکیلا روئے. بات ختم ہو گئی. اگر رونا بدعت ہے تو ہر زمانے میں بدعت ہوگا، چاہے جھوٹا روئے، چاہے سچا روئے، چاہے اکیلا روئے، چاہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے روئے، چاہے زمین کے اوپر روئے، چاہے آگے روئے.
خدا کی قسم اگر محمد عربی نے حسین پہ گریہ نہ کیا ہوتا تو ہم بھی گریہ نہ کرتے. حسین پر رونا بھی سنت محمد ہے. حسین پر رونا بھی سنت محمد ہے. روایت جا کر ترمذی شریف میں دیکھ لیجیے گا کہ جب بچہ پیدا ہوا حسین کی پیدائش کا پہلا دن. اب تفصیلات میں اس روایت کے نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ترمذی شریف میں لیکن روایت موجود ہے اور ہمارے سلسلے سے پیار الرحمان میں بھی روایت موجود ہے. بچہ پیدا ہوا سفید پارچے میں لپیٹ کر پیغمبر کی گود میں دیا گیا. پیغمبر نواسے کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور ایک بیگ رونا شروع کیا. بیٹی اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے. کہا کہ بابا کیا آپ کو اس کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوئی؟ اور بابا یہ کیسے کیا کہ ابھی تو آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی نہ پوچھ تو بہتر ہے. محمد کا رونا رو رہے ہیں نواسے کو دیکھ کر. نہ پوچھ بیٹی نہ پوچھ. کہا کہ نہیں بابا میں آپ کی بیٹی ہوں نا. کہا کہ ہاں. کہا بابا میرے حق کی قسم بتا دیں. میرے حق کی قسم مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو دیکھ کر کے کیوں کیا. کہا بیٹی کیا پوچھتی ہے؟ جبریل ابھی خبر لائے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواز تھا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور اس کے بعد بے اختیار پیغمبر نے کیا سنا. تو اب یہ سنت محمد ہے نا. یہ ہے حسین کی پیدائش کا پہلا دن اور اب حسین کی زندگی کا آخری دن ہمارا مقصد لکھا. اب میں اپنے مقصد سے کر رہا ہوں. اب ترمذی شریف میں روایت نہیں ملے گی. شام غریب آئی خیمے جلے ابھی پوری طرح اندھیرا نہیں ہوا. کچھ تھوڑی سی روشنی باقی ہے. بیویاں سربراہ بیویاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے چلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھی ہوئی. فوج یزید کا ایک سپاہی. میں مقصد سے میں بار بار یہ کر رہا ہوں مقصد سے باہر پڑھنے کا نہیں ہوں. ریاض المصائب اور ریاض القدس دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. یزید کی فوج کا سپاہی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے خوراک کی طرف چلا. گزرا مقصد جہاں حسین کا لاشا بنا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کی داڑھی پوری سفید ہے وہ کوہنی دے کے ہوئے حسین کے لاشے میں بیٹھا. کوہنی دے کے ہوئے حسین کے لاشے میں بیٹھا ہے. بھائی آپ دامن وقت سے گنجائش نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بتا بیان کرتا. فقط ایک دقیقے کی گنجائش ہے اور اس ایک دقیقے میں بات کو مکمل کرنا. ایک بوڑھا شخص ہے داڑھی سفید کوہنی دے کے ہوئے حسین کے لاشے پر. کبھی آسمان کو دیکھتا کبھی حسین کی لاش کو دیکھتا اور فقط وہ تم نے کہتا ہے ولدی قتلو ولدی قتلو. بیٹے انہوں نے تجھے قتل کر دیا. وقت شرب مائی منعو اور تجھے ایک گھونٹ پانی کی ضرورت. سپاہی گھوڑے کو پھینکتا ہوا جلے ہوئے خیموں کے پاس آیا اور سجاد سے کہنے لگا کہ سید سجاد تمہارے خاندان کا کوئی بوڑھا حسین کے لاشے کا بیٹا مر رہا ہے جاؤ اسے لے کر آؤ. کہا مردوں میں میرے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑ رہا ہے. کہا خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. اور لوگ کہنے لگے ارے آپ بھی نہیں پہچانا ارے بڑے مختار نواسے کے لاشے کا بیٹے ہو. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.